Hello everybody, welcome to my YouTube channel. I'm Samiksha. I hope you all are doing well. म चाहिँ मेरो सेकेन्ड भिडियो लिएर आएको छु. मेरो फर्स्ट भिडियो अलिकति एजुकेसन रिलेटेड थियो एन्ड देन इट वाज रिलेटेड टु स्टडिङ अब्रोड एन्ड स्टफ्स. तर यो भिडियोमा चाहिँ आइम जस्ट गन टक अबाउट माई एक्सपिरियन्स, मेरो अब्जर्भेसन्स हुन्छ नि. सो दिस भिडियो इज अबाउट कल्चरल सक द्याट आई फेस्ड when I first moved to London, when I first moved to the UK. So yeah, let's get started. First thing that really shocked me when I first came to the UK was the concept of queuing. यहाँ चाहिँ मान्छेहरू सानो सानो कुरामा पनि लाइनमा बसिहाल्छ के. So I was completely taken aback by how the British people are so self-organized and always queue themselves up even when doing small things जस्तो बसमा वेट गर्दा होस्, सुपरमार्केटमा सामान किन्दा होस्, or like public restrooms use गर्दा होस्. So it was a completely new experience for me and I was fascinated by how everyone followed these rules of queuing without any fuss or chaos. So you see in Nepal we don't really follow यस्तो strict rules लाइनमा बस्ने हैन. अनि people often break the line and jump ahead, especially claiming that they have some emergency. अनि सबैको आफ्नै urgency हुन्छ, सबैलाई आफ्नै कुरा एकदम urgent लाग्छ and or for some other reason मान्छेहरूलाई चाहिँ लाइन ब्रेक गर्न मन लाग्छ. That being said, नेपालमा चाहिँ लाइन नै बस्दैन भनेको होइन. पर्टिकुलरली इन प्लेसेस लाइक ब्याङ्क्स अनि गभर्मेन्ट अफिसेस, अब लाइसेन्स निकाल्दा ब्ला 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 त्यति बेलामा त मान्छेहरू लाइन बसिहाल्छ. तर नेपालको लाइन्सहरू अफन केयोटिक हुन्छ अनि लङ हुन्छ. यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, सानो सानो कुरामा पनि लाइनमा बस्छ. जस्तो आई अलरेडी टोल्ड यु, कफी किन्न जाँदा होस्, अब सुपरमार्केट्समा होस् अरू बसमा होस्. वाज दिस वान टाइम वेन आई वाज एट द चारिङ क्रस स्टेसन. त्यति बेलामा चाहिँ म भर्खरै लन्डन आएको थिएँ एन्ड देन आई वान्टेड टु युज पब्लिक टोइलेट. आई रिमेम्बर आई टोटली मेस्ड अप द होल क्युबिङ थिङ होइन. म सरासर अगाडि गएँ कसै वास्तै नगरिकन. लाइक आई वाज कम्प्लिटली oblivious to the fact that there was a whole line forming behind me. I must have looked like a total idiot, seriously. The looks I got from the other people in line were priceless. They were giving me this confused and almost pitying looks like, who is this clueless person and why she is not queuing up like a normal human being. Could practically feel the judgment radiating off them. जता पनि राम्रोसँग लाइन बस्नुपर्छ भनेर. Overall, the experience of queuing in the UK was a significant cultural shock for me, but it also taught me a lot about the value of patience and organizations. One of the many cultural differences that I have come to appreciate as I moved to London. Number second is please, sorry and thank you. यो चाहिँ सबैले जति बेलामा पनि भन्छ. चाहिँ के हो भन्दा pub and drinking culture. Well, let me tell you about my experience with the whole pub and drinking culture thing. When I was a student, I barely had time to do anything other than study. अब जहिले बिजी हुन्थ्यो, like whether I'm writing assignments or reading papers or making presentations and whatnot, and going out with friends was a luxury that I couldn't afford त्यो बेलामा. So I had no idea about the whole pub and drinking culture thing. I mean practically मैले नै फेस चाहिँ गरेको थिइनँ. So but once I joined my full-time job, I realized how much people are into pubs and drinking. Weekends-हरुमा पनि pubमा गएर explore गरेर अनि when they come back to work, they love talking about pub all the time. अनि it's a big part of work culture for many people here. मा चाहिँ oftentimes I have to work late evenings and attend events. त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीहरु चाहिँ pub गइ नै हाल्छ. First thing नै अब late night काम गरेपछि pub जाने भन्ने हुन्छ हैन. So people often go to the pub to relax and socialize. So it's fascinating to see how much people love to unwind with a drink after a long day at work. I mean नेपालमा पनि हुन्छ pub जाने यताउता गर्ने, तर त्यस्तो धेरै कमन हुँदैन. So I must say it's quite a different experience for me. But I somewhere read this interesting fact that younger generation these days are drinking less and are becoming more health conscious, which is really good. त्यही भएर पब जान्छ भन्दैमा उनीहरूले अल्कोहलिक ड्रिङ्क नै गर्छ भन्ने हुँदैन. नन अल्कोहलिक ड्रिङ्क गरेर पनि दे ह्याभ फन बट दे गो टु द पब. कुरा चाहिँ युके को वेदर हो हैन.
honestly, it's not really my cup of tea, and it goes completely against my personality. मलाई यहाँको weather मन पर्दैन. Before I moved here, I didn't really care about the weather. मेरो त्यस्तो preference थिएन. मलाई sunny मन पर्छ, मलाई यो मन पर्छ. But यहाँ आइसकेपछि चाहिँ I find myself constantly craving sunny days. But I've gotten used to the rain and wind too. अब option छैन हैन, बिस्तारै एडप्ट गर्ने हो. बट लेट मी टेल यु द वेदर हियर इन द युके वाज कम्प्लिटली अ न्यू एक्सपिरियन्स फर मी. एक दिनमै चाहिँ चारैवटा सिजन पनि मान्छेले कहिलेकाहीँ फेस गर्छ हैन. फर इक्जाम्पल, म चाहिँ घरबाट निस्किँदाखेरि इट्स सनी, बट बाई द टाइम आई get to work, it's cold and windy, and then in the afternoon it suddenly starts raining, so it's all just so weird. And another thing that really gets me is how people dress here regardless of the weather हैन. मान्छेहरूले आफ्नै आफ्नै तरिकाको लुगा लगाएर हिँड्छ. It's freezing outside, you'll see people running around in shirts or teenagers wearing dresses on heels. And I remember one time I was on the bus and it was pouring rain outside. I was wearing moto jacket, boots, and I was still freezing. But then I looked around and saw people in shorts on heels. So I just couldn't believe my eyes. It's like they're immune to the cold and wet or something like that. So मेरो लागि चाहिँ it's definitely been a bit of an adjustment, coming from a place where the weather is pretty like consistent throughout the year. But at the same time, I have come to appreciate the uncertainty of it all. UK ko weather keeps things interesting, that's for sure. I generally work from home, so I can avoid all the hassle of going out. चिसोहरू देखिबाट बस्न त मिल्यो. तर पनि when the sun is shining, the vibes are just amazing here. अर्को चाहिँ elderly people perception towards younger generation. यो चाहिँ सबैको लागि फिट नहुन सक्छ. यु मे फेस इट अर यु मे नट फेस इट, त्यो आफूमा डिपेन्ड गर्छ. तर म चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टमा हुने भएर पनि होला, म चाहिँ एल्डरली पिपलहरू चाहिँ यङ्गर जेनेरेसनलाई एकदम धेरै रेस्पेक्ट गरेको देख्छु कि प्रोफेसर्सहरू पनि एकदमै फ्रेन्डली हुन्छ यतातिर नेपालमा भन्दा. अब नेपालमा पनि सबैजना त त्यस्तो ग्रम्पी नहोला, लाइक त्यस्तो रुड नहोला होइन, उता पनि फ्रेन्डली हुन्छ. तर यता चाहिँ मैले देखेको 100% नै सबैजना फ्रेन्डली नै हुन्छ अनि दे आर भेरी हेल्पफुल. अनि फर्स्ट टाइममा आउँदाखेरि चाहिँ अब क्लासमा गएँ एन्ड देन कति धेरै ट्यालेन्टेड प्रोफेसर थियो होइन हेर्दाखेरि. एन्ड देन आई थट कसरी म मेरो असाइनमेन्ट्सहरू डिस्कस गर्ने होला, कसरी मेरो एसेसको टपिकहरू डिस्कस गर्ने एन्ड एभ्रिथिङ, त्यो कुरामा म डराएको थिएँ. बट वन्स आई स्टार्टेड अ कन्भर्सेसन, वन्स आई स्टार्टेड इन्टरेक्टिङ विथ देम, त्यसपछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि दे आर लर्निङ इक्वली फ्रम अस एज मच एज वी आर लर्निङ फ्रम देम. अनि त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले हामीहरूलाई पनि थाहा दिइराखेको थियो कि ओके आइ एम लर्निङ फ्रम यु भनेर. अनि त्यो भएपछि चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट पनि हुन्छ अनि यु फिल लाइक टकिङ एन्ड यु फिल लाइक सेयरिङ मोर. त्यो अभियसली सेयरिङ गरेपछि त धेरै कुराहरू सिक्ने भइहाल्यो होइन, त्यो कुरा भयो. अनि अर्को कुरा चाहिँ आई हेभ सिन एल्डरली पिपल एकदमै एक्टिभ यतातिर चाहिँ. जस्तो नेपालमा चाहिँ युजली हाम्रो ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरू घरमै हुन्छ, त्यस्तो आउट गोइङ त्यस्तो इभेन्ट्सहरू त्यस्तो सोसियली पोलिटिकली एक्टिभ त्यस्तो धेरै हुँदैन यहाँको जस्तो लाग्यो होइन. सो इभेन्ट्सहरूमा मान्छेहरू भेटिरहेको हुन्छ, त्यति बेलामा आई रियलाइज कि कति धेरै अवेर छ सोसियल पोलिटिकल इस्युजहरूमा. अनि जेन्डरको कुरामा होस्, हरेक कुरामा होस्, यताको मान्छेहरूमा चाहिँ एकदम त्यो विलिङनेस टु लर्न पनि देख्छु कि म अझै यङ भन्दा चाहिँ अझ ओल्डर जेनेरेसनमा चाहिँ. सो यो पनि मेरो लागि अलिकति डिफ्रेन्ट खालके कुरा थियो होइन. युजली नेपालमा त्यस्तो नदेखेर पनि होला. अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर सिलिङ फ्यान र एसी हुँदैन घरहरूमा. अब एकदम खतरा अकोमोडेसनमा होटल्सहरूमा त हुन्छ होला, तर यताको घरहरू चाहिँ युजली चिसोबाट प्रोटेक्ट गर्ने वेले बनाएको हुन्छ. अनि अलरेडी बाहिर हिटवेभहरू आउँदा गर्मीहरू हुँदाखेरि चाहिँ घरहरू तातेर एकदम डिजास्टर नै हुन्छ, बस्नै नसक्ने. सो आई रिमेम्बर लास्ट टाइम हिटवेभ आउँदाखेरि चाहिँ घरहरूमा लिटरली भित्र बस्न सक्ने सिचुएसन नै थिएन. अनि अझै फ्यानहरू त सबै स्कार्सिटी भएको थियो. एमाजोनहरूतिर पनि पिपल स्टार्टेड बाइङ फ्यान एक्कासी, युजली फ्यानहरू राख्दैन मान्छेहरूले. त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै थियो, चिसो हुन्छ अल द टाइम भनेर.
सो अर्को कुरा चाहिँ ट्याप वाटर हामीहरूले मुभिजहरूमा देखिरहेको हुन्छ ट्याप वाटर डाइरेक्टली कन्ज्युम गर्छ होइन तर वेन आई फर्स्ट केम हियर अनि ट्याप वाटर खाने पानी हो भन्दाखेरि चाहिँ ला खाऊँ कि नखाऊँ जस्तो डर लागिरहेको थियो तर ट्याप वाटर चाहिँ यहाँ सबै ट्याप वाटर खान मिल्छ सबै पानीहरू राम्रो हुन्छ किनेर खान मन छ भने पनि खान पाइयो तर पनि सबै ट्याप वाटर चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर नै हुन्छ यहाँनिर अनलाइक नेपाल